And I wish that I stand before God and share with the word of God for a few moments. Please do pray as we stand here. For a few weeks ago, we learned from Isaiah chapter 40. The Lord says as it starts the chapter, comfort my people. In the modern world, comfort means everything will be all right. They got the reward for the sin that they did. Now do not be concerned about it, be comforted. There are many things that are required to have a comfortable life. The first thing that we learned is without the remission of sin, you will not have a comfortable life. The Lord has cleansed of our sin, which is the greatest comfort in our lives. You need to have the assurance that God has forgiven your sins. Don't think that you do not ask for forgiveness once the Lord has forgiven you for your sins. And it says in Revelation again, you need to ask remission for your sins once again. When you live in the world of sin, many times your body wants to do the sin of the world. Just because you come here on a Sunday, just because you call yourself as a child of God, the word does not teach us that you will be forgiven of all the sins that you do. Unless you confess with your mouth about the sin in your life, the sin will not be remitted. The sin will not be taken away. That is not the religion that we have. Unless you confess with your mouth for all the sins that you do in your life, you cannot be all right with God. And today we would like to focus on verses 3 to 5. Why voice of one calling? It doesn't prepare way for the Lord. It made wilderness a highway for the Lord. A valley shall be raised up, and every mountain and hill made low, and the rough ground shall be level, the rugged places a plain, and the glory of the Lord will be revealed, and all mankind together will see. The mouth of the Lord has spoken. The first thing we talked about is the remission of our sin. The second thing, our life should be in adjustment with God. If your life coincides with the word of God and the life that God wants you to have, only then can you have an alright life. Spiritual adjustment, practical adjustment, you see both the spiritual and practical adjustment that we need to have when you read these verses. And it says that make a way for the Lord in the desert. രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പായി അവർക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. In the old times, before the kings used to travel, there was a way that were prepared for them.
ഞങ്ങള് താമസിക്കുന്നത് ചെങ്ങറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലപ്രദേശമാണ്. And we are living in a place called Chengrai. It's very hilly. അതിന്റെ അടുത്ത എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. And there's great estate right next to it. ഒരു 10-35 വർഷം മുമ്പ് വരെ അവിടെ 10-30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അവിടെ ടീ ഉണ്ടായിരുന്നു, തേയിലത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. Up until 30 years ago, there were great tea plantations there. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തോട്ടമായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ സായിപ്പിന്റെ തോട്ടം എന്നാ പറയുന്നത്. And we call it it's the plantation of the white man. അവിടെ ഈ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാനായി തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. And there were many people from Tamil Nadu who came there to work. ഈ തോട്ടത്തിലെ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ വണ്ടി കൊണ്ടൊന്നും കയറാനൊക്കത്തില്ല. ഇന്നാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. Back then, not everyone could bring their own vehicles there. Now it's possible. അത് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ഈ തോട്ടം കാണാനായിട്ട്. It was very beautiful to see this tea plantation. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And they made ways and roadways amongst these plantations. റോഡൊന്നും ടാർ ചെയ്തതൊന്നുമല്ല. This road was not tarred. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നാട്ടിലെ നല്ല വീടുകളുടെ മുറ്റം പോലെ അതുപോലെ വൃത്തിയായിരിക്കും അത്. And this was just as clean as any of the front of the houses of India. മണൽ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണത്. And it is very beautiful, just like sand has been poured over it. ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജോലിക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക രീതി ഉണ്ട്, അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക ആയുധങ്ങളുണ്ട്. ഈ റോഡ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം. And I see that these people, they maintain this road very beautifully. ചോദിച്ചാൽ പറയും വലിയ ബോസ് വരുന്നുണ്ട്, സായിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി റോഡെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുകയാണെന്ന് പറയും. When you ask these workers why they make this road so beautiful, they say that our great boss is coming, which is why we cleared the road. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആള് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആളിനെ യാത്ര ചെയ്യുവാനായി കണ്ടാൽ ഒരു കുറ്റമില്ലാത്ത പോലെ റോഡെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും. So this great British Englishman who is coming, and when he comes, he needs to make sure that the road is clear. That's why they clear it all up. ഈ യെശയ്യാ പുസ്തകം എഴുതിയ സമയത്ത് വലിയ മൊണാർക്കുകൾ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ രാജ്യം സന്ദർശിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. And at the time that this chapter was written, also there were great monarchs that were traveling the way, which is why we see that the way was clear. ഇവിടെ പറയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും വഴിയൊരുക്കണമെന്ന്. Here you see that clear a way, clear a path for God. വഴിയൊരുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് വിശദീകരണം പറയുന്നുണ്ട്. And it explains a little bit more as to what it means by preparing. അവിടെ പറയാണ് കുന്നെല്ലാം താണു വരണം, മലകളെല്ലാം താഴ്വരകളെല്ലാം നികർന്നു വരണം, കുന്നുകളൊക്കെ താണു വരുവാന്നൊക്കെ ഇടയായി തീരണം. It says that every valley should be raised up and the mountains shall be made low. ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഓൾറൈറ്റ് ആയി തീരണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ രഥമോടുവാൻ ദൈവിക പ്രവൃത്തി നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. It means that if you need to have a straight life and a straight life with God, you need to prepare a place such that it is straight so that God can travel on it. ദൈവിക അവിടെ അടുത്ത 5-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. In verses 5 it says that everyone shall see the glory of God. യഹോവയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ജീവിതം ദൈവവചനത്തിന് അനുസരണമായി ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിക്ക് അനുസരണമായി ക്രമപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. If the glory of God should be revealed in your life, you need to make straight the path in your life. Hallelujah. ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഹിതമല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ദൈവനാമ മഹത്വം എടുക്കണമെങ്കിൽ There shouldn't be anything that is against the will of God in our life. If you should see the will of God in your life, എല്ലാത്തിലും വലുതായി ദൈവത്തെ കാണുവാനിടയാകണം. above all, you should see God. Hallelujah. എല്ലാത്തിലും വലുതായി ദൈവത്തെ മാനിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരണം. Above all, you should honor God. Hallelujah. അഗസ്തീൻ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കേണ്ട വില കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ഒന്നിനും വില കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. Augustine says that as long as you did not give God the importance in this world, you have not given importance to anything. Hallelujah. ഒരു ദേവദാസൻ പറയുന്നു നിനക്ക് യേശുവുമായി കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ഒരിടത്തും നീ പോകാൻ പാടില്ല. And a great man of God said like this: if you cannot go with Jesus to a place, you cannot go there either. Hallelujah. അവരുടെ ജീവിതം വളഞ്ഞ വഴികളൊക്കെ നേരെയാക്കി കുന്നുകളൊക്കെ നികത്തി താഴ്വരകളൊക്കെ നികത്തി കുന്നുകൾ താഴ്ത്തി യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കണം. Therefore, we need to correct our lives and make our paths straight, such that all the valleys may be made high, all the mountains may be made low, and we need to have a straight path in our life. Hallelujah. അച്ഛൻ്റെ പറയുന്നു നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായ
പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും പോലും നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ ഇടയാകണം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ രക്ഷയല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Hudson Taylor says that if you are saved, every single person in your family, including the dog and cat that you have, should know that you are saved. If that is not the case, then you are not saved. Hallelujah. നാം ദൈവവൈതലാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിലും നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിൽ നമുക്കെതിരെയുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിലും ഒരു ദൈവവൈതലാണെന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തി വേണം ജീവിക്കുവാനായി. We need to live a life such that we are a child of God, that must be revealed in front of our job people, in front of our neighbors, in front of everyone. Hallelujah. ഒരു ദിവസം ഒരു ചർച്ചിൽ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്. In a church like this, a pastor asked like this: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? And he asked, the question was that have you done anything that only a Christian do in your life this week? ഒരു ദൈവവൈതലിന് ചേരുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഒരു ദൈവവൈതൽ എന്നും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. And a Christian should ought to do only the things that is appropriate to him. Hallelujah. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പിക്ചർ വാങ്ങിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. I read about a guy who went and bought a beautiful picture. യേശുവിന്റെ ഒരു നല്ല പിക്ചറാണ്. And he bought this picture. It was a picture of Jesus Christ. അത് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ വെക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. And he decided to take this picture, hang it on the wall. ഒരുപാട് നേരം ഒക്കെ നോക്കി ഇത് എവിടെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതെന്ന്. And he was trying to decide where to hang this on. ഒത്തിരി താൻ ചിന്തിച്ചെനിക്ക് ഒരു പറ്റിയ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. He was not able to find an appropriate place to hang this picture. ഒടുവിലായിട്ട് തന്റെ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. And finally he calls his friend who's an architect. ആർക്കിടെക്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു ഈ പടം വെക്കാൻ എവിടെയാണ് പറ്റിയ സ്ഥലം പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞു. So he asked him, I do not know where to put this picture. Can you tell me what the actual place is? അദ്ദേഹം വീടെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, സ്നേഹിത ഈ പടം വെക്കാൻ ഈ വീട് യോഗ്യമല്ല. And the architect looks at the house and says that, oh friend, this picture cannot be put in this house. നിനക്ക് യേശുവിന്റെ നല്ല പടം വെക്കണമെങ്കിൽ നീ വേറെ വീട് പണിതാലേ വെക്കുള്ളൂ. If you need to place this good picture, you need to build a new house. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചിട്ട് യേശുവുമായി ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാമെന്ന് കരുതരുത്. യേശു വരുന്ന ഇടങ്ങളുണ്ട്, യേശു എല്ലായിടത്തും വരികയില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിതമാകുന്ന വീടിനെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. Don't think that you can live however you want and still have Jesus in your life. Jesus will not come everywhere that you decide to go, but you need to have, it is your responsibility to have a clean life with Christ. Hallelujah. യെശയ്യാവ് 40 തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. It is from Isaiah 40 itself is what John the Baptist talks in the New Testament. യോഹന്നാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? What was his ideologies? ആ മെസ്സേജ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൽ നാം മത്തായി സുവിശേഷത്തിലും ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അവിടെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. And we read both of that in Matthew and Luke. അവിടെ ലൂക്കോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നതിന്റെ വാക്കാവിത എന്നുള്ള ആ യെശയ്യാവിലെ വാക്യം തന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. And as he talks about the verses, the voice of the one calling in the desert to prepare a place, he quotes that from Isaiah 40. ആളുകളെല്ലാം അവന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. And people started gathering across with him. ചുങ്കക്കാരും പാപികളും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. And all the sinners and all kinds of people have gathered. കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരു പാപത്തെ കുറിച്ച് റിഗ്രറ്റ് പോരാ, ജസ്റ്റ് ഒരു മനന്തിരിയും പോരാ, ശരിയായി അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. What he's saying is that not just that you need to have a regret about your sin, but you need to correct your life and make a straight path. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് ഫലം കാണണം. And he says that you need to see a fruit out of it. ആ ഫലം കണ്ടില്ല എങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. It says that if you did not bear fruit, it will be cut down. വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കോടാലി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. And there is an axe in the bottom of the tree. അത് ഫലം കായ്ക്കില്ല എങ്കിൽ വെട്ടി എന്നേക്കും തീയിലിടുവാൻ ഇടയാകും. If it is fruitless, it will be cut down and thrown into fire. അന്ന് യോഹന്നാന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടവരൊക്കെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് ജനുവിന് ശരിയായിട്ടുള്ള മാനസാന്തരമായിരുന്നു. Everyone who heard the word of John that day, they got saved completely. Hallelujah. ലൂക്കോസ് 3:10 ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. In Luke chapter 3 and 10, people come to him and say, what shall we do? അതിൽ അവൻ പറയാണ്, 2 വസ്ത്രം ഉണ്ടോ, ഇല്ലാത്തവൻ ഒന്ന് കൊടുക്കണം. He says that if you have two pair of clothes, give one to person who does not have it. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളവനും അങ്ങനെ ചെയ്യണം. And if you have food, do so. ചുങ്കക്കാര് വന്നു അവനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. And the
preparing the way for Christ. വഴിയൊരുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ലതായി തീരണമെന്നുള്ളവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതമല്ലാതെ ഒരു പെനി പോലും വരുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. And if you need to have a straight life in your straight road in your life, not even one penny that you do not have should come from anywhere else that you did not deserve. ദൈവഹിതമല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും ഏർപ്പെടുവാൻ ഇടയാകരുത്. Not indulge yourself in anything that is against the will of God. ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ വന്ന വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും ദൈവവും ദൈവവചനവും മാറ്റിവെച്ചാലും വേണ്ടുമില്ല, മണി സമ്പാദിക്കണം, സ്ഥാനം വേണം, ഇതാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ അതല്ല ക്രിസ്തീയ മാർഗം. ദൈവമായിരിക്കണം ഏറ്റവും വലുത്. People have come to this America and forgotten God and the Word of God, and now the only focus that they have is money. This shouldn't be the case in our life. We need to have a straight path before God. Hallelujah. ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കപടമില്ലാതെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഫലം കാഴ്ചകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. Lord has called us to be fruitful in His presence, so that we might have a blameless life, and so that we might be fruitful in His presence. Hallelujah. പലപ്പോഴും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ധൃതി പോവുകയാണ്, ദയവായി ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് 40 പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചില ആഴ്ചകളായി. It's been few weeks that I prepared this message from Isaiah 40. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ന്യൂസ് പെട്ടെന്ന് കാണുവാൻ എന്നൊക്കെ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്റർനെറ്റിൽ. As I was preparing this, I saw a news on the internet. പെട്ടെന്ന് പടമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നി. ഫേസ്ബുക്ക് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. And it drew my attention to it because it's written Facebook on it. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ടിവിയിലൊക്കെ വന്നതാണ്. ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ചർച്ചിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം. And what's written here is happened in a church in New Jersey. നിങ്ങളാരും എന്നോട് പണങ്ങരുത്, ഞാനൊരു ന്യൂസ് പറയാൻ പോവുകയാണ്. I'm just going to give you the news that I read. ചർച്ചിലെ പാസ്റ്ററുടെ പേര് റവറൻഡ് സെഡ്രിക് മില്ലർ എന്നാണ്. The pastor of that church, his name is Cedric Miller. 1100 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. About 1,100 members are in his church. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ മെമ്പേഴ്സില് 20 കപ്പിൾസിനെ അടുത്ത കാലത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച 20 കപ്പിൾസിനെ ഈ ചില മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തനിക്ക് കൗൺസിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. And there was a need such that there were 20 couples, the recently married couples, he had to counsel with them. അവിടെ തന്റെ കൂടെ സ്റ്റാഫായിട്ട് 50 മാരീഡ് കപ്പിൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. In his staff there are about 50 married couples with him. പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ്, ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ മാരീഡ് കപ്പിൾസിന്റെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വിഷയം ഫേസ്ബുക്കാണ്. And one of the key factors that he found out was the reason why he had to counsel with these newly married couples is the reason behind that is Facebook. എനിക്കതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് റോങ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ ന്യൂസ് പറയുകയാണ്. I myself use Facebook. I'm not saying that it is wrong. I'm just giving you the news. ഇതിനകത്ത് വിഷയം thou shall not commit adultery and thou also shall not use Facebook. ഇതാണ് കേട്ടിക്ക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് പോയി വേണ്ടാത്ത ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ പരിചയമായിട്ട് ഭർത്താവിനെയോ ഭാര്യയെ വിട്ടിട്ട് വേറെ ബന്ധത്തിൽ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭയിൽ പ്രോബ്ലം വന്ന് നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇതുവരെ അതില്ല, ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. I hope that something like this will not happen in our church. Not now, not ever. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫ് 50 കല്യാണം കഴിച്ച കുടുംബങ്ങളോടും പറഞ്ഞു, ഫേസ്ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഇനിയും മുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹം ആദ്യം അത് തന്നെ ചെയ്തു. So the first thing that he did is he got out of Facebook and he told his 50 couple staff the same thing, get out of Facebook. ഫേസ്ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ എതിരല്ല. ഇപ്പോഴും എനിക്കുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക്. കുഴപ്പം ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർക്കും കൂടെ കൊടുത്താൽ നല്ലതാ, സീക്രട്ടായിട്ട് വെച്ചേക്കാതെ. അതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ. It's always good that if you're a couple, you gotta share your passwords, Facebook password with your wife, and the wife share with the husband. Anyway, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ്, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ഹാനി വരുത്തുന്ന, ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ദൈവത്തിലും ഇടപെടാൻ പാടില്ല. What I'm trying to say here is that there shouldn't be anything in your life that will create a wedge between you and God. Hallelujah. വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വളഞ്ഞത് ചൊവ്വായി തീരണം. ഈ ക്രുക്കറ്റ്നെസ് ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. All these curved roads in your life, the crooked ways in your life should be made straight. Only then can you have a successful life with
God. നമ്മള് സാറിന് പറയാം എല്ലാരും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം? Most of the time we say that why he's doing it, why can't I? എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാനല്ല എന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും The Lord did not call you to do what somebody else is doing. പാവനമായി ജീവിക്കുന്ന മണവാട്ടിയെ ചേർക്കാനാണ് കർത്താവ് വരുന്നത്. The Lord is coming down to receive his bride. Hallelujah. ആഴ്ചയുടെ 6 ദിവസവും ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ച് ഞായറാഴ്ച മാത്രം കടന്നു വന്ന് ആരാധിച്ചാൽ അത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമാകുമെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എന്നും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം. Don't think that 6 days of the week you can live however you want according to your own wishes and come on Sunday and act like you're a Christian. Don't think that you can have a successful Christian life. Hallelujah. ദൈവം തരുന്ന ആരോഗ്യമുണ്ട്, ജോലി ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കി ആ പണം എല്ലാം അതിന്റെ നല്ല പേഴ്സന്റും സ്വന്തം പ്രകാരം ചെയ്ത് കർത്താവിന്റെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൾറൈറ്റ്. അത് ശരിയാകാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ പണം, നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എല്ലാം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി The strength that God has given you and the money that God has given you to the job that He has blessed you with, if you do not bring that to the presence of God, if you think that you can use that according to your own wishes, that is not blessing unto the Lord. You cannot live a successful Christian life. ഒരുപാട് crookedness നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ പാർക്കുന്നത്. We live in a world that has numerous crookedness. Hallelujah. ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിടത്തു നിന്ന് എടുത്ത് വേറൊരു കാറിൽ ഇടിച്ചു. And a person, he takes his car from where it was parked and he hit another car. ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇടിച്ച ആളിനെ മറ്റേ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറിന്റെ ആരെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല നോട്ട് എഴുതി വൈപ്പർ പ്ലേറ്റിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചു. So he did not know whose this car was that he hit. So he takes a note and he writes down a note and puts it underneath the windshield wiper. ആ നോട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. This is what he wrote inside the note. ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്രാഷ് ചെയ്ത് നിന്റെ വണ്ടിയെ ഇടിച്ചു. I crashed into your car. ആളുകളെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. All the people are looking. അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്റെ ലൈസൻസ് നമ്പരും എന്റെ ഫോൺ നമ്പരും എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എഴുതി നിന്റെ വൈപ്പറിന്റെ കീഴിൽ വെക്കുകയാണെന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത. They're all assuming that in this note I'm writing down my license number and all my insurance information. എന്നാൽ അവരെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ നോട്ട് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഗുഡ് ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. But I'm just making them believe that this is so just good luck. ഇതുപോലെയുള്ള എത്ര ക്രിക്കറ്റ്നെസ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ പാർക്കുന്നത്. Now we live in a world that has many crookedness like this. ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിലെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കരച്ചില. A small boy standing in front of a department store, he's crying loud. കരയുന്ന I want my mommy, എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ വേണം, എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ വേണം. And he's crying out, I need my mother, I need my mother. അവിടെ നിന്നവരൊക്കെ സഹതാപം തോന്നി കുറച്ച് കോയിൻസും മണിയൊക്കെ മുന്നിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോയി. And people standing around felt sorry for him, gave him some money and gave him some consolation. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് ഈ പയ്യനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. A man walks by and he's observing this child. നോക്കിച്ചു പറഞ്ഞു നീ കരയണ്ട. And he says that don't cry. എനിക്കറിയാം നിന്റെ അമ്മ എവിടാന്ന്. I know where your mother is. നന്നായി കൊച്ചു ചെറിയ നോക്കിയേച്ച് പറയുകയാണ് എനിക്കും അറിയാം നീ ഇപ്പൊ അനങ്ങാതെ ഇരുന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. And the child says even I know, just keep quiet and walk along. എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ ആളുകളെ കളിപ്പിച്ച് മണി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. So all he was trying to do was cry and get money from others. അങ്ങനെ ഞാൻ 1-2 ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയതല്ല. All these examples I just said here, this is not വളഞ്ഞതെല്ലാം നേരെ വരണം. everything that is crooked and curved is എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. only then can you have a straight life with നമ്മൾ God. പറഞ്ഞ സമയം മുതൽ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പാടുകയായിരുന്നു. And we were singing about the second coming of Christ. യേശു കർത്താവിന്റെ വരവ് വളരെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Christ will come soon. ഞാൻ സാറിന് ഇങ്ങനെ പാടാറുണ്ട്. ആ പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പാവനമാം പട്ടണത്തിൽ ആര് കടന്നിടും പാപമറ്റ ജീവിതം നയിച്ചവരല്ലോ എന്നാണ്. ശരിയായി വിശുദ്ധി ആചരിച്ച് ജീവിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. Only those who have a clean heart and clean life can go according to His will when He comes back. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തരാറുണ്ട്. The Lord prepares many opportunities in our life to correct ദൈവം ourselves. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത്. It is because God still loves us. മറ്റുള്ളവർക്ക് വരുന്ന ട്രാജഡികൾ, And when we look at the tragedies that happen to others, വേറെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ when someone else gets into an accident, അതിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നീ സൂക്ഷിച്ചോണം നിനക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. all these incidents teach us that this could happen to you, but I kept you safe. 2010 ദൈവം നമ്മോട് ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. There are many lessons God taught us in 2010. ശരിയാകാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ There പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. are many things that we need to
correct in our lives. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളും പലപ്പോഴും അനുസരണം കെട്ടവരായി പോയിട്ടുണ്ട്. But you and me did not heed to it. ഈ പൽക്കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. This morning let us close our നല്ല eyes. സമയം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. Let us turn back into our own lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തുവാനുള്ളത്? Where is the correction in my life, O God? ജീവിതം യേശുവുമായി ദൈവവുമായി വചനവുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി പോകാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. It is not possible such that we cannot have, we need to have an adjustment with God in Christ. Hallelujah. കർത്താവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിറങ്ങിയാൽ ഒരിക്കലും ഒരു തോൽവി ഉണ്ടാകുകയില്ല. നഷ്ടമാണെന്ന് ലോകത്തിന് തോന്നും, എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ തക്ക സമയത്ത് വിടുവിക്കുന്നവനാണ്. If you look unto Christ and you take your next step, it will never be a failure in your life. God will make that fruitful. തൽക്കാലം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവേ ഒരു പരമാർത്ഥമായ വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവൻ നയിപ്പാൻ ഈ പാപലോകത്തിൽ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. This morning let us pray to God. God, help me to live a blameless life before you in this world. ഇന്ന് പൽക്കാലം എന്നെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ജോലിയാണോ? And is our job a hindrance in our spiritual life? നമ്മുടെ ആത്മീയമായി മുന്നേറുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പോകാൻ തടസ്സമായി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ? Is our friends a hindrance in our spiritual life? നമ്മുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളാണോ? Is there any other things in your life that causes a hindrance to come before God? നിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറോ നിന്റെ ഗെയിമോ നിന്റെ ടിവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബോ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അതിൽ വലുത് കർത്താവിനെ കാണുവാൻ, കർത്താവിന് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. And let us submit our lives just that above all things in our life, let us give importance to God. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ടുകളയണമെന്നാണ് പിശാചിന്റെ ലക്ഷ്യം. And the devil wants us to take away our oneness with God. Hallelujah. 2011 നാം അത് സമ്മതിക്കരുത്. And we shouldn't let that happen in 2011. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാം. Let us live a blameless life and go forward. പരമാർത്ഥമായി വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാൻ കർത്താവ് വരാറായി. The Lord is coming to take away His bride. അതിനായി നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഒരുങ്ങാം. Every day let us prepare for that. ഇന്ന് പൽക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. This morning let us submit our lives for that.